चलो तो विद्युत स्थितिमान विषे आपने थोड़ा और आगळ वधीए। बराबर है। चलो तो आपने हवे विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान जे बे टॉपिक आपने चैप्टर 1-2 ने कनेक्ट करीए छे। बराबर। तो एवो टॉपिक आज शुरू थाय छे विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान नो संबंध। आपने बधाने खबर है विद्युत स्थितिमान एटले कार्य और क्षेत्र में रहीने ज मळतुं कार्य छे, पण आपणे जोवानुं छे के बंने वच्चेनो संबंध शुं। तो एना माटे काम करिए। आपणे धारी लो कि आपणी पासे विद्युत क्षेत्र कोई धन एक्स दिशा में जाय छे। समजवानो प्रयत्न करजो। विद्युत क्षेत्र एवी रीते फैलायेलुं छे अने हूँ एक्जाम्पल लઉં છું समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर? कई दिशा में छे? धन एक्स नी दिशा में छे। ओके, चलो ध्यान थी समझो। आ डायरेक्शन कोनी छे? विद्युत क्षेत्र। बराबर, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, हवे आ विद्युत क्षेत्र में आपणे बे बिंदु पसंद करिए। चलो ध्यान थी जोजो। मानी लो कि आ विद्युत क्षेत्रना कोई एक बिंदु आपणे अहींया धारी लईए अने एक बिंदु अहींया धारी लईए। समझाय छे मारी बात? आ बिंदु ने हूँ नाम आपू कोई 1 अने नाम आपीश 2। समझाय छे? चलो हवे जोजो आपणे शुं करवुं छे। तो आपणे आ 1 परथी कोई स्मॉल विद्युत भार, केटलो स्मॉल? तो धारी लो कि मारी पासे 1 कूलम विद्युत भार में लीधेलो छे। तो आ विद्युत भार ने मारे 1 થી 2 पॉइंट पर लई जवो छे। मारी बात समझाई छे? क्यांथी क्यां? 1 થી 2 पॉइंट पर लई जवो छे। तो याद करो, तो जो 1 થી 2 पर लई जशो तो आ दरमियान केटलुं कार्य थशे? समझाय छे मारी बात? आ दरमियान केटलुं कार्य थशे अने ए जे कार्य मळशे ए ज कार्य ते बे बिंदु वच्चेनो आपणा माटे शुं हशे? विद्युत स्थितिमाननो तफावत। समझाय छे मारी बात? अच्छा, हवे एक काम करिए। आ 1 बिंदु छे ने ए अत्यारे हाल कोई एक विद्युत स्थितिमान पर एने आपणे राखेलुं छे। तो धारी लो कि 1 बिंदुनुं विद्युत स्थितिमान V छे। समझाय छे मारी बात? तो बोलो, तो आ बीजा बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान ऑब्वियसली शुं हशे? विचारो। चलो, ए विद्युत स्थितिमान केटलुं हशे? तो ए विद्युत स्थितिमान हशे V प्लस कोई dV वेल्यू। V प्लस dV। आ dV छे ने ए बेटा मैं सूक्ष्म वधारो एड कर्यो छे। घणाना मनमा एम थशे कि सर आ बिंदुथी आ बिंदु विद्युत स्थितिमान केम वध्युं? तो दीकरा हमणाना टॉपिक में आपणे समस्थितिमान में चर्चा करी कि विद्युत क्षेत्रनी दिशा में आगळ वधो छो तो विद्युत स्थितिमान में घटाडो थशे। तो जो हूँ आ दिशा में विचारूं तो आ पॉइंट करता आ पॉइंटनुं विद्युत स्थितिमान घटे एटले ओछुं। पण मैं अत्यारे ऑपोजिट स्थानांतर करावुं छुं एटले हूँ 1 થી 2 आ दिशा में आऊँ छुं। तो स्वाभाविक है हूँ ओछा स्थितिमान थी वधु बाजू आऊँ छुं एटले अहींयानुं स्थितिमान वधारे। समझाय छे मारी बात? एटले 1 થી 2 पर आवो छो तो 2 परनुं विद्युत स्थितिमान धारो के V प्लस dV छे। बोलो, समझाय छे? रेडी? चलो ध्यानथी समझो शुं आपणे मेळववानुं छे। तो आकृति में दर्शाव्या मुजब ध्यानथी समझो। धन एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र केवुं? समान। समान विद्युत क्षेत्र आवेलू छे जेमां कोई रेडी एकम धन विद्युत भार, एकम धन विद्युत भार ने आपणे क्यांथी क्यां 1 થી 2 या तमे बिंदुना नाम आपी दो P થી Q। समझाय छे? कोई पण नाम आपी देवाय। एकम धन विद्युत भार ने P થી Q बिंदु सुधी लई जवो छे। समझाय छे ने? P થી Q। समझाय छे? चलो बोलो, तो आ दरमियान क्षेत्र विरुद्ध। समझाई? बोलो, आ दरमियान
ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. બોલો, ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. તો હું શું લખીશ? ચલો સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતરથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ધારો કે ડીઆર સ્થાનાંતર કરાવીએ. બોલો, તો ડીઆર સ્થાનાંતર કરાવશો તો કાર્ય કેટલું? ડીડબલ્યુ, સમજાય છે ને, સુધી અહીંયા આપણે લખી દઈએ બિંદુ સુધી લઈ જવો છે. આ દરમિયાન અહીંયા એડ કરીએ. હા, અહીંયા ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ ડીઆર સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવવા. હવે કન્ટિન્યુ. ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. રેડી? અહીંયા એડ કરજો. ફરીથી બોલું છું. આ દરમિયાન ડીઆર સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવવા ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. બોલો, કાર્ય એટલે ડીડબલ્યુ. કાર્યનું સમીકરણ યસ ઓલવેઝ બધાને ખબર, એફ ડોટ ડીઆર. ચલો, એફની કિંમત રાખવાની છે EQ ડોટ ડીઆર. ક્લિયર છે ને? ડોટ પ્રોડક્ટ ચેન્જ કરો તો DW ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ડોટ ડીઆર કોસ થીટા. બેટા ક્યુ ક્યાં છે? એકમ ધન એટલે 1 કુલમ. બોલો, તો E dr કોસ થીટા. અચ્છા, થીટા કેટલો? આહા, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. બધાને ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં એટલે ધન એક્સ. જ્યારે સ્થાનાંતર ડીઆર આપણું ઋણ દિશામાં એટલે આપણે ક્ષેત્રથી વિરુદ્ધ આવીએ છીએ. તો દીકરા, બે વેક્ટરો વિરોધી હોય તો 180 નો ખૂણો. તો અહીંયા આગળ મને કેટલું કાર્ય મળશે? તો DW ઇઝ ઇક્વલ ટુ E dr. શું લખીશું? E dr cos 180. ચલો, 180 બધાને ખબર છે -1. તો E ડોટ ડીઆર ઇક્વેશન 1. બોલો, થશે? મતલબ કે આ બિંદુથી સ્મોલ ડીઆર સ્થાનાંતર દરમિયાનનું કાર્ય મળી ગયું. અચ્છા, બધાને ખબર, જો આ સ્મોલ સ્થાનાંતર આપણે કરાવીએ તો આ દરમિયાન કરવું પડતું કાર્ય એ હકીકતમાં શું છે? તો હકીકતમાં એ બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે. તો આપણે કામ કરો તો આ બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે કાઢી લઈએ. સમજાય છે? આપણે છે ને એક કામ કરીશું હમણાં. આ આકૃતિમાં આ 1 2 એમને આપણે ધારો કે ખૂબ નજીક રાખ્યા છે. હા, અત્યારે એવું વિચારો 1 2 બરાબર એ ખૂબ જ નજીક છે, એકબીજાની ખૂબ નજીક. તો બોલો, આ બે બિંદુ વચ્ચેનું સ્થાનાંતર ડીઆર લઈ લઈએ તો ડીઆર સ્થાનાંતર દરમિયાન જે પણ કાર્ય થશે બધાને ખબર, ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ થતા કાર્યને આપણે શું બોલીએ? તે બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. સમજાય છે? જો આકૃતિમાં લીધેલા બે બિંદુઓ એકબીજાની ખૂબ જ નજીક હોય તો ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એ તે બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો શું દર્શાવે? તફાવત દર્શાવે છે. સમજાય છે ને દીકરા? તો હું લખું DW અથવા DV. સમજાય છે? બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઓર ઇક્વલ્સ ટુ E ડોટ ડીઆર. સોરી, E ડોટ ડીઆર રીઝન સમીકરણ 1 પરથી. અચ્છા, મને E જોઈએ છે તો ડીઆર માઇનસ આને આપી દો તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું જવાબ? DV બાય ડીઆર. બોલો, મળી ગયું સમીકરણ. આને આવી રીતે પણ લખી શકાય. જો હું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર DL દ્વારા રજૂ કરું તો લખી શકાય -dV બાય DL. બોલો, વાત સમજાય? મતલબ કે 1 થી 2 સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર દરમિયાન કરવું પડતું કાર્ય એટલે આવું બોલાય એકમ સ્થાનાંતર દીઠ બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત.
અને એ તફાવતનું ઋણ મૂલ્ય એ તેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવે. મતલબ ફરીથી હું અહીંયા બતાવું છું, ધ્યાનથી સમજો. આ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે અને તમે કોઈ સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર આ બે બિંદુઓ વચ્ચે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કરાવો છો. મતલબ વિદ્યુત ભારને અહીંથી આ બિંદુ પર લાવો છો, તો એ દરમિયાન જે પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળશે આ બે બિંદુ વચ્ચેનો, એ ત્યાં આગળના શું હશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલો. આને તમે બીજી રીતે એમ પણ બોલી શકો કે આ સ્થિતિમાનના તફાવતનું મૂલ્ય જે ઘટે એ દિશામાં જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. હા યસ, તો વાત સાચી છે. જો અત્યારે આપણે આ બિંદુ પર વિચારીએ અને અહીંયા સમજો. હા, આ બિંદુથી આપણે વિરુદ્ધ કામ કરીને આ બિંદુ પર આપણે આવીએ છીએ, તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા પહોંચતા આપણે કાર્ય કરી નાખ્યું છે. તો સ્વાભાવિક છે આ પહેલા બિંદુ કરતાં અહીંયા આગળનું કાર્ય વધશે, એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ હશે. સમજાય છે? એટલે આ પહેલા બિંદુથી બીજા બિંદુ પર તમે પહોંચો છો ત્યારે તમારા કાર્યમાં વધારો થવાથી અહીંયાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ છે. એટલે આ બીજા લોકેશનનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ, જ્યારે આ લોકેશનનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઓછું. બોલો હશે? અર્થાત એમ બોલાય કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન જે બાજુ ઓછું છે એ બાજુ જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. યસ, તો સાબિત થાય છે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો ઘટાડો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે. એટલે આ દિશા વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે એ બાજુ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટતું હોય. અથવા એમ વિચારો કે એ બાજુ ઘટતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે તો નક્કી એ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. સમજાઈ ગઈ વાત? તો બધાએ આ સમીકરણને આધારે યાદ રાખવાનું છે કે આમ એકમ સ્થાનાંતર દીઠ બે બિંદુઓ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ના તફાવતનું ઋણ મૂલ્ય તે બે બિંદુઓ બિંદુઓ વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું ઋણ મૂલ્ય તેના વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું હોય છે તથા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા એ ઘટતા વિદ્યુત સ્થિતિમાન તરફની હોય છે. બોલો સમજાઈ ગયું? ઘટતા વિદ્યુત સ્થિતિમાન તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા. અચ્છા, એક શબ્દ બધા યાદ રાખવાનો છે. આ એકમ સ્થાનાંતર દીઠ મળતા સ્થિતિમાનના તફાવત, વ્યાખ્યા પ્રમાણે એકમ સ્થાનાંતર દીઠ મળતા સ્થિતિમાનના તફાવત ને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન, વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહે છે. શબ્દ દીકરા તમે સાંભળેલો છે, વેગ પ્રચલન. બસ સેમ જ વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન. આપણે સ્તરીય વહનમાં ઉપર નીચેના બે સ્તરોના વેગોનો તફાવત એ એમનું વેગ પ્રચલન. અહીંયા આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન એટલે ક્ષેત્રના બે બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બરાબર એકમ સ્થાનાંતર દીઠ આ બે બિંદુ વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ એમનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન દર્શાવે. આ પ્રચલનનો એકમ દીકરા યાદ રાખજો, વોલ્ટ પર મીટર. વોલ્ટ પર મીટર, કારણ કે એકમ સ્થાનાંતર દીઠ પ્રચલન છે. વોલ્ટ પર મીટર. બોલો, ખબર પડી? પાક્કું ખબર પડી? અચ્છા, હવે બહુ મસ્ત સમજવા જેવી વાત. હા, ધ્યાનથી સમજજો. આ વાત જો ગળે ઉતરી ગઈ તો તમને ચેપ્ટર 3માં બરાબર ખબર પડવા મળશે કે શું થવાનું છે. ચલો બધા, આ ટોપિક જે આપણે કન્સેપ્ટ જોયો એની જ આપણે થોડું સમજવાનું પોઈન્ટ એ જ છે, પણ થોડું ઓર આગળ વિચારવાનું છે. ચલો ફરીથી, આ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે બિંદુ 1 થી બીજા બિંદુ સુધી, આ આપણું ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ, આપણે વિદ્યુત ભારને લઈ ગયા Q બરાબર 1 કુલમ. બોલો યસ.
હવે 1 થી 2 પર લાવ્યા તો આ દરમિયાન આપણે જે કાર્ય કર્યું એ ત્યાં આગળનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે બે બિંદુ વચ્ચેનો. યસ, આપણે આ સમીકરણ ભણી ગયા. હવે મારું તમને એ કહેવું છે કે આ એક બિંદુથી બીજા બિંદુ આવો છો ત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે કાર્ય વધે છે. મતલબ કે બે બિંદુ છે એ હાયર પોટેન્શિયલ છે એટલે HP, હાયર પોટેન્શિયલ ઊંચું સ્થિતિમાન, અને 1 છે એ આપણા માટે લોઅર પોટેન્શિયલ છે એટલે ઓછું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. થશે આ વાત? હજુ સમજો. માનો કે હું આ એકમ ધનને લાયો 2 સુધી, હવે હું 2 પાસેથી એને છોડી દઉં છું તો તમને ખબર છે શું થશે? તો આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ આયરા ધન વિદ્યુત ભારને બળ આપવાનું ચાલુ કરશે ને અપાકર્ષણ બળ, કારણ કે ધન છે તો એ અપાકર્ષણને લીધે પેલો વિદ્યુત ભાર ફરીથી એ દિશામાં જશે. સમજાય છે મારી વાત? તો આપણે એને જ્યારે અહીંયા 2 સુધી લાવ્યા ત્યારે ક્ષેત્ર અગેન્સ્ટ આપણે જે પણ કામ કર્યું એનામાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થયો, અને 2 પાસેથી એને છોડો ત્યારે એ વિદ્યુતભાર ગતિ કરીને ફરીથી 1 ની દિશામાં આગળ જશે એટલે એ ગતિ ઉર્જા ફરીથી એમાં વપરાશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે 2 પાસેથી વિદ્યુતભાર ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરીને એ 1 તરફ જાય છે. મતલબ કે ધન વિદ્યુતભાર હાયર પોટેન્શિયલથી લોઅર પોટેન્શિયલ બાજુ જાય. મારે તમને આ વાત સમજાવવાની છે. કયો વિદ્યુતભાર? ધન વિદ્યુતભાર એ હાયર પોટેન્શિયલથી લઈને લોઅર પોટેન્શિયલ તરફ જાય. ઊંચા સ્થિતિમાનથી નીચા સ્થિતિમાન તરફ એમની ગતિ થાય. અને જો અહીંયા આપણે ઋણ વિદ્યુત ભારની ચર્ચા કરી હોતે, ઋણ વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોતે, તો એવું બને કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં જે પણ આપણે કાર્ય ગણીએ છીએ એ બધા કાર્ય વિરોધી મળે. તો એ દરમિયાન આ વિદ્યુત ભારની ગતિ એટલે ઋણ વિદ્યુત ભાર માટે વિચારો તો લોઅર પોટેન્શિયલથી હાયર પોટેન્શિયલ તરફ, એટલે ઋણ વિદ્યુત ભાર લોઅર પોટેન્શિયલથી લઈને હાયર તરફ, જ્યારે ધન વિદ્યુત ભાર હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ. સમજાય છે? અને આપણને ખબર છે, તમે 10મા ધોરણમાં ભણ્યા છો, ધન વિદ્યુત ભારની ગતિની દિશામાં પ્રવાહ આપણે લઈએ જે આપણે રિવાજ બનાવેલો છે એટલે રેવાજિક પ્રવાહ, અને એની વિરોધી જે સાચો પ્રવાહ છે ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા રચાય જેને આપણે ઋણ વિદ્યુતભાર દ્વારા રચાતો પ્રવાહ લઈએ છીએ એ ક્યાં હોય? લોઅર પોટેન્શિયલ ટુ હાયર. સમજાય છે? આ તો આપણે ફ્યુચરમાં ઓલરેડી ભણવાના છીએ, પણ અત્યારે મેં તમને કનેક્શન આપી દીધું કે આપણે ધન વિદ્યુત ભારને જ્યારે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ ગતિ કરાવીએ ત્યારે એ ઉર્જાનો સંગ્રહ કરતો જાય, અને આ દરમિયાન કેટલી ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે? તો બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલી ઉર્જાનો તે સંગ્રહ કરે. દીકરા, એક વસ્તુ ખાસ મગજમાં રાખો, આ જે સંગ્રહ કરવાની વાત છે ને એમાં વિદ્યુત ભારો આપણે લાવીને ઉર્જાનો એક મોટો જથ્થો બનાવવાનો છે, અને પછી એ જથ્થાને આપણે ભવિષ્યમાં યુઝ કરીને વિદ્યુત તરફ આગળ વધવાનું છે. તો અત્યારે આપણે આ ટોપિક પરથી એવું જાણવા મળ્યું કે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ વિદ્યુત ભાર ખસેડતા બે બિંદુ વચ્ચેનો જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળે, પણ એકમ અંતર દીઠ જે મળે એ તેના વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલો હોય છે. બોલો, આ વાત ખબર પડી? તો તમારે લોકોએ આ ટોપિકને બરાબર માઇન્ડમાં રાખવાનો છે. સમીકરણથી માંડીને દરેક વસ્તુ તમને લોકોને કામ લાગશે. આ MCQમાં પણ પૂછાતું સમીકરણ છે, અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, MCQમાં ઘણી વખત આ સમીકરણ તમારે લોકોએ જો x અક્ષમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો પ્રોપર dV/dx ના નામથી પણ યુઝ કરીને વાપરવાનું થાય. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર y અક્ષની દિશામાં હોય તો EY બરાબર -dV/dy તરીકે યુઝ કરવાનું થાય. મતલબ હર હંમેશા જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉપર હોય તો આપણે વિદ્યુત ભારને નીચે લાવીશું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર જમણી બાજુ છે તો આપણે વિદ્યુત ભારને ડાબી બાજુ લાવીશું, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહારની બાજુ છે તો આપણે તેને વિદ્યુત ભારને અંદરની બાજુ લાવીશું. મતલબ હર હંમેશા વિદ્યુત ભાર ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં જ ગતિ કરાવવાની, અને એ દરમિયાન મળતો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત
એટલે એ દરમિયાન વિદ્યુત ભારમાં સંગ્રહિત થતી ઉર્જા. સમજ પડી ગઈ? તો આ રીતે તમારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન નવું નામ, આ નામ ફ્યુચરમાં પણ ટોપિકમાં આવવાનું છે, એનો એકમ વોલ્ટેજ પ્રતિ મીટર, અને આ સમીકરણ તમને વિકલનવાળા કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સરની અંદર પણ ઉપયોગમાં આવશે. આ સમીકરણને તમે નોર્મલી ટોટલ ડિસ્ટન્સ ડી માટે પણ વાપરી શકો, એટલે તમે E બરાબર V બાય ડિસ્ટન્સ લખી શકો. એ આપણે આગળ જતા થિયરિકલ લખવાનું થશે. ક્લિયર? ચલો તો બોર્ડ પરથી બધી બાબતને નોટમાં ઉતારી દો. અચ્છા, તો બેટા આપણે જે ટોપિક સ્ટડી કર્યો, આ ટોપિકની અંદર જે બાબત ભણ્યા કે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં વિદ્યુત ભારને લઈ જવાનો. અચ્છા, એના ઉપર થોડું MCQમાં કામ લાગે એવા એક બે પોઈન્ટની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. ધ્યાનથી સમજજો. ફરીથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં જ છે, એઝ ઇટ ઇઝ એક્સ અક્ષ પર. ઓકે, આ દિશામાં. હવે આ વખતે આપણે એવું કામ કરીએ, વિદ્યુત ભારને ખસેડવાનો ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ જ છે, પણ હું એને ક્રોસ રીતે ખસેડું છું. બરાબર? આ રીતે 1 થી 2. મારી વાત સમજાય છે? આ રીતે આપણે એને ખસેડીએ છીએ. સમજાય? કેટલા એંગલ પર? તો ધારો કે આપણે ક્ષેત્ર સાથે થીટા એંગલ પર એને ખસેડીએ છીએ. તો મને એ જણાવો, તો આ દરમિયાન આ 1 થી 2 સુધીનું કાર્ય કેટલું? એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. તો એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત dV બાય dr, જેનું ઋણ મૂલ્ય બોલો કોના જેટલું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. સંબંધ તો ખબર છે ને? માઇનસ dV બાય dr બરાબર E. રેડી? અચ્છા, હવે જોજો. હા, તમને બધાને ખબર સ્થાનાંતર નીચેની દિશામાં છે, તો એ ધારી લો dr. બરાબર? હવે બોલો, આ ડાયાગ્રામને અહીંયા અલગથી દોરું છું, જો સમજજો. આ દિશામાં આપણો વેક્ટર dr, આ દિશામાં આપણું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E, અને આ એંગલ છે થીટા. તો દીકરા આપણે આ પોઝિશનમાં શું કરવું પડશે? તો આપણી પાસે dr ના બે ઘટક પડશે. એક ઘટક પડશે અહીંયા આગળ, બીજો પડશે એની અક્ષ પર. બોલો, અહીંયાનો ઘટક શું પડશે? dr cos થીટા, અને અહીંયાનો ઘટક dr sin થીટા. હવે બોલો, આ dr sin થીટા સ્થાનાંતર ઘટક એ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ છે, અને તમને મેં પહેલાં જ ભણાવેલું, લંબ રૂપે કોઈ કાર્ય થતું નથી. મતલબ કે આ ઘટકનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડશે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં આપણને મળતું સ્થાનાંતર બરાબર શું લખાશે? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dV બાય dr cos થીટા. cos થીટા આને મલ્ટીપ્લાયમાં આપી દો હમણાં, તો E cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dV બાય dr. દીકરા, આ સમીકરણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર તમને કામ લાગશે. એટલે તમારા માઇન્ડમાં તમારે રાખવાનું છે કે ક્ષેત્ર સાથે અમુક એંગલ પર જો વિદ્યુતભાર ખસેડવામાં આવે તો એ સ્થાનાંતરનો તમારે ઘટક લઈને એને ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં ગતિ કરાવવાની રહેશે, અને એ દરમિયાન તમારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત એટલે કાર્ય મેળવી શકાય. બોલો, સમજાય છે મારી વાત? તો આ સમીકરણ પણ તમારે લોકોએ ધ્યાન પર રાખવાનું છે. હા, એવું પણ બને ઘણા કિસ્સામાં કે સ્થાનાંતરની દિશા આપણે આ રાખીએ, સ્થાનાંતર આપણું આ દિશામાં છે, બરાબર? dr આ, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ વખતે ક્રોસ છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આ વખતે એંગલ બનાવે છે. તો દીકરા, એ વખતે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સ્થાનાંતરની દિશામાં ઘટક લઈશું, એટલે સ્થાનાંતરની અક્ષ પર, ત્યારે આપણે E cos થીટા ઘટકને ધ્યાનમાં લઈશું. બસ, તો એ તો પરિણામ લાયા છે આપણે. મતલબ તમે લોકો સમજી ગયા કે આ તો એવી એક વાત અહીંયા જાણવા મળી કે E અને dr બંને ડોટ પ્રોડક્ટમાં જ હોવા જોઈએ. અને ડોટ પ્રોડક્ટ ખબર છે કોના માટે લાગુ પાડી શકાય? જે સમાંતર અથવા પ્રતિ સમાંતર સદિશો હોય એવા કિસ્સામાં આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ જનરલી વાપરતા હોય. લંબ માટે ડોટ પ્રોડક્ટનું પરિણામ તો 0 થાય. એટલે આપણે E ઘટક અથવા તો dr ઘટક લઈને વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત ગણીશું. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે E cos થીટા અથવા dr cos થીટાની મદદથી સોલ્યુશન કરી શકાય. બોલો, ખબર પડી?
તો આ પોઈન્ટ તમારે કોમ્પિટિટિવ માટે ખાસ માઇન્ડમાં ક્લિયર કરી દેજો. ઓકે, લખી દો.